श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थं श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्।
बीजं संसृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरं पुरः रागः पल्लवम्बुकर्म तु वपुस्कन्धोत्सवशाखिकाः अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम् नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः। श्रुतिप्रमाणैकमते स्वधर्मः निष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धे परमात्मवेदनं तेनैव संसारसमूलनाशः। मुञ्जादिशिखमिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियं विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। देहोऽयमन्नभवनः अन्नमयस्तु कोशः चानेन्न जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्म मांसरुधिर अस्थि पुरुषराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। पूर्वं जनेरधिमृतेः अपि नायमस्ति जातक्षणक्षणगुणः अनियतः स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता कर्मेन्द्रियपञ्चभिः अञ्चितोऽयं प्राणः भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु नैवात्मापि प्राणमयः वायुविकारः गन्ता आगन्ता वायुवत् अन्तर्बहिरेषः यस्मात् किञ्चित् क्व अपि न वेत्ति इष्टम् अनिष्टं स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः। આપણે આ બધી વસ્તુ જોયેલી છે પણ એક વખત એટલે કે જસ્ટ બ્રશ અપ શ્લોકની અંદર આપણે જોયું હતું કે માયા પાસે બે શક્તિ છે વિક્ષેપ શક્તિ આવરણ શક્તિ. આવરણ શક્તિનો અર્થ થાય હું કોણ છું એ ભૂલાવી દે, એને ઢાંકી દે, એને કવર કરી દે, એને કહેવાય આવરણ એ શક્તિ છે. અને એકવાર આપણે આપણું સ્વરૂપ ભૂલી જાય કે હું સુખ સ્વરૂપ છું પછી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે બાર ફાંફા મારીએ છીએ અને પછી સુખી દુખી થઈએ છીએ એને કહેવાય વિક્ષેપ શક્તિ. એટલે આ જે શ્લોક છે અત્યારે એમાં શંકરાચાર્ય જે કીધું છે કે એતાભ્યામ એવ શક્તિભ્યામ બંધ પુંસઃ સમાગત. આ બંધન છે આવ્યું ક્યાંથી? જ્યારે શિષ્ય પૂછ્યું એના જવાબમાં ગુરુજીએ કીધું કે આ બંને શક્તિઓ વડે આપણે બંધનમાં આવ્યા છીએ અને એને કારણે યાભ્યામ દ્વાભ્યામ શક્તિભ્યામ આ આવરણ શક્તિ અને વિક્ષેપ શક્તિ દ્વારા વિમોહિત આ વ્યક્તિ છે શું થઈ જાય છે તો કે ભ્રમિત. મોહિત નો અર્થ થાય વિવેક શક્તિ વગર. અને એકવાર વિવેક શક્તિ જતી રહે એટલે પછી શું થાય? દેહમ આત્માનમ મત્વા, એ દેહને હું છું એ માની લે છે અને પછી અયમ ભ્રમતી. એકવાર શરીરને આપણે હું માની લઈએ છીએ પછી માણસ છે એ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ ની અંદર ભ્રમતી ભયરાજ કરે છે. એ આપણે જોયું હતું. એના પછીનું
ખાલી આ જસ્ટ આપણે શું શું જોયું. અને પછી આ જે 145મો શ્લોક છે એની અંદર કમ્પેરિઝન કરી છે કે આપણે કોણ છીએ અને ખરેખર આ શરીર છે એની એક વૃક્ષ સાથે કમ્પેરિઝન કરી. વૃક્ષની અંદર મૂળ હોય, અંકુર હોય, બીજ હોય, શાખા હોય, પાન હોય, પાણી આપણે આપતા હોય વૃક્ષને, એવી જ રીતે આ શરીર રૂપી દેહરૂપી વૃક્ષ છે, એને પણ બીજ છે, એમાં પણ અંકુર ફૂટે છે, એમાં પણ નાની નાની કૂપણો આવે, પાન આવે. એ બધા પાન ક્યાં ક્યાં છે એ 145મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું એમાં હતું. અને એમાં જ આપણે પછી શું થઈ જાય, કથમ પ્રતિષ્ઠા, જે શિષ્યએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કેવી રીતે આપણે આ સંસારની અંદર સ્થિર થઈ જાય. એટલે એને કીધું કે બીજ કયું છે આ શરીર રૂપી વૃક્ષનું. એટલે એને કીધું કે સંસ્કૃતિ ભૂમિ જસ્ય બીજમ તુ તમઃ. બીજ છે એ ખરેખર કોણ છે, તો કે તમઃનો અર્થ થાય અંધકાર, અને અંધકારનો અર્થ થાય અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર. તો જ એ જ બીજ છે કેનો, તો કે સંસાર રૂપી ભૂમિની અંદર જન્મવાનું. એટલે કે સંસ્કૃતિ ભૂમિ જસ્ય બીજમ તુ તમઃ. એ શું છે, તો કે અજ્ઞાન છે, સંસ્કૃતિનો અર્થ થાય સંસાર, એ જ ભૂમિ છે, જનો અર્થ થાય જન્મવું, એની અંદર બીજ કયું છે, તો કે તમઃ, એનો અર્થ થાય અજ્ઞાન. પછી એમાં અંકુર ફૂટે. તો જે અંકુર દેહાત્મધીઃ, એમાં જે અંકુર ફૂટે એ કયું અંકુર છે, તો કે ધીઃ નો અર્થ થાય બુદ્ધિ. દેહાત્મધીઃ નો અર્થ થાય શરીરને હું માનવું એ બુદ્ધિ છે, એ જ શું છે, તો કે અંકુર છે આ શરીર રૂપી વૃક્ષનું. પછી એની અંદર પલ્લવમ રાગ, એની અંદર ઘણા બધા પાન છે. એવી રીતે આપણી અંદર ક્યાં પાન છે, તો કે આપણને જાત જાતની આસક્તિઓ છે. આપણા ઘરથી પુત્ર, પતિ, પત્ની, સંસાર, એ બધા જ ઉપર જે આપણો આસક્તિ છે, જેટલા પાન વધારે ને એટલું વૃક્ષ મજબૂત. પાન ખરવા માંડે ને એટલે આપણે એમ કહીએ કે વૃક્ષમાં કઈક રોગ લાગ્યો છે, નહીતર પાન ન ખરે. એવી રીતે આ આપણું દેહરૂપી જે વૃક્ષ છે એ મજબૂત ક્યારે થાય, તો કે જ્યારે આપણી આસક્તિ બધી જ વસ્તુઓ ઉપર કે વ્યક્તિઓ ઉપર વધે. એટલે એ જ શું છે, પલ્લવમનો અર્થ થાય પાંદડાઓ, અને એ શું છે, તો કે આસક્તિ. પછીનો શબ્દ છે, આપણે પાણી પાઈએ ને ઝાડવામાં, એવી રીતે આ શરીર રૂપી ઝાડીની અંદર પેલું કયું છે પાણી, તો કે અંબુ કર્મ. અંબુનો અર્થ થાય પુણ્ય પાપ રૂપી આપણે સતત એમાં પાણી રેડ્યા જ કરીએ છીએ. એટલે પુણ્ય પાપનો વધારો થાય, એટલે વળી પાછું અજ્ઞાન, વળી પાછું જન્મ. પછી ઝાડ હોય તો એને મેઇન થડ હોય. તો એવી રીતે આ વૃક્ષરૂપી શરીરનું થડ કયું, તો કે સ્કંદ વપુઃ. સ્કંદનો અર્થ થાય આપણું વચલું શરીર, જે કહેવાય ને ખભાથી લઈ અને નીચેનો ભાગ સુધી, એ શું છે, તો કે સ્કંદ. એ વપુઃ એટલે કે આપણું શરીર છે એ શું છે, સ્કંદનો અર્થ થાય થડ. એનો અર્થ થાય આ થડ. થડ શું છે, તો કે વપુઃ. પછી વૃક્ષો હોય તો નાની નાની શાખા હોય, બ્રાન્ચીસ હોય. તો એવી રીતે આ શરીર રૂપી વૃક્ષની અંદર શાખા કઈ છે, તો કે અસવહ. અસવહનો અર્થ થાય અસુ. અસુનો અર્થ થાય પ્રાણ. એનું આ પ્લુરલ છે, બહુવચન. તો કે પ્રાણા છે એ શું છે, તો કે મુખ્ય શાખાઓ. પાંચે પાંચ મુખ્ય, એવી રીતે ઝાડની અંદર જેમ શાખા હોય. પછી એની અંદર નાની નાની શાખામાંથી બીજી શાખા ફૂટે, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય અગ્રાણી. તો અગ્રાણી શું છે, તો કે ઇન્દ્રિય સંહતિ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિયો, એ બધી શું છે, તો કે ઉપશાખા. ધારો કે આ વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષની અંદર સપોઝ આ મેઇન બ્રાન્ચ હોય, પછી એમાંથી આવું ફૂટે, પછી એમાંથી પછી એની અંદર આવું,
પછી એમાંથી પાછું આવું આ બધી જે એને કહેવાય ઉપશાખા અગ્રાણી એ શું છે તો કે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ સમૂહથી એટલે કે ભેગી થયેલી ઝાડ છે તો એમાં ફૂલે થતા હોય તો ફૂલ ક્યાં છે તો કે વિષયાહ પુષ્પ પુષ્પાણી વિષયા બધા વિષયો છે એ શું છે તો કે જાણે કે પુષ્પો અને ઝાડ છે તો એમાંથી ફળ આવે તો આ શરીર રૂપી વૃક્ષનું ફળ કયું તો ભગવાને કીધું દુઃખ રૂપી ફળ છે કારણ કે સુખ છે એ બહુ મર્યાદિત છે દુઃખ છે એ અનંત છે અને એક કોટેશન પણ આપણે જોયું હતું કે ગમે વિષય સંસ્પર્શજા ભોગા કોઈ પણ એક્સપિરિયન્સ કોઈ પણ અનુભવ આપણે વિષયો સાથે જોડાઈને કરીએ તો એ બધા જ કેવા છે તો કે દુઃખનું કારણ શું કામ છે આદિ અંતવતા જે આપણને ગમતા હોય એની પણ શરૂઆત છે જે આપણને ગમતા હોય એનો અંત છે એટલે દુઃખી થાય એટલે કે દુનિયાનું જે સુખ છે એ હંમેશા કેવું છે તો કે શરૂઆત અને અંત વાળું એટલે એને શું આપ્યું છે તો કે દુઃખનું કારણ જે વસ્તુ બહુ ગમતી હોય એ જતી રહે જે વ્યક્તિ બહુ ગમતી હોય એ જતી રહે માણસોના મૂળ છે જાય છે આવે છે એટલે કે હંમેશા આપણે પ્રેડિક્ટ ન કરી શકીએ કે આ સમયે આ વ્યક્તિ મૂળમાં જશે એટલે ખરેખર આ દુઃખ ફળ કેવું છે તો કે હંમેશા દુઃખનું કારણ પછીનું છે કે દુઃખ છે એ કેવા પ્રકારનું હોય છે એટલે શંકરાચાર્યજી આમાં કીધું કે દુઃખ છે બહુવિધમ આપણે જે દુઃખ માનીએ બીજા માટે સુખ હોય આપણું જે સુખ છે બીજા માટે દુઃખ હોય એટલે કે આ દુઃખ છે ક્યાંથી આવ્યું તો કે નાના કર્મ સમુદ્ભવ જાતના કર્મ કર્યા છે એમાંથી આપને પાપ અને પુણ્ય રૂપી ફળ પ્રાપ્ત થયું છે અને જીવ છે જેવી રીતે વૃક્ષની અંદર પક્ષી છે એ પક્ષી છે બેઠું બેઠું ફળ ખાય પછી એ ચીકુનું ફળ હોય કે લીંબોડુની ફળ હોય કે ગમે એને પક્ષી ખાય એવી જ રીતે આ શરીર રૂપી વૃક્ષની અંદર દુઃખ અને સુખના ફળ કોણ ભોગવે છે તો કે જીવ ભોગતા આ જીવાત્મા છે આ શરીરની અંદર દુઃખના ફળ છે શું કરે છે તો કે ભોગવી રહ્યું છે એવી રીતે શંકરાચાર્યજીએ વર્ણન કર્યું એના પછીનો શ્લોક પણ આપણે જોયો હતો તો પછી આ સંસારમાંથી છૂટાય કે ન છૂટાય એટલે શંકરાચાર્યજી એના પછીનો શ્લોક લખ્યો કે છૂટાય ખરું પણ કેવી રીતે જીવવું જોઈએ તો કે શ્રુતિ પ્રમાણ એકમતે હે સ્વધર્મ નિષ્ઠા આપણે જોયું હતું કે સ્વધર્મ નિષ્ઠાનો અર્થ થાય કર્મયોગ કર્મયોગ કાંઈ નથી પણ પોતાનું સ્વધર્મ છે આપણે નીતિપૂર્વક કરીએ ભગવાનને અર્પણ કરવાની ભાવનાથી કરીએ એને જ કહેવાય સ્વધર્મ નિષ્ઠા અને આપણે સ્વધર્મ નિષ્ઠાપૂર્વક જીવન જીવા જ કરીએ તો પછી એનાથી શું થાય તો કે આત્મવિશુદ્ધિ આત્માનો અર્થ થાય ચિત્ત શુદ્ધિ એનાથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય ચિત્ત શુદ્ધે હે વિશુદ્ધ બુદ્ધે હે જેની ચિત્ત શુદ્ધિ થઈ ગઈ છે એ લોકો શું કરે છે તો કે પરમાત્મા વેદન એ વેદનમનો અર્થ થાય શોધ તપાસ ખોળ ઇન્વેસ્ટિગેશન શોધ તપાસ એટલે ગુજરાતીની વેદના નથી નહીતર એમ થાય પરમાત્માની વેદના છે પણ અહીંયા વેદનમનો અર્થ થાય તપાસ કરી શકે છે અને એકવાર પરમાત્મા કોણ છે એ શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનથી કરે તો તેને તે શોધને કારણે જ સંસાર સમૂલ નાશ સંસાર છે એ મૂળ સાથે નાશ થાય અહીંયા મૂળનો અર્થ થાય અજ્ઞાનમ સહિત જો અજ્ઞાન રહેશે તો પાછો સંસાર છે એટલે કે અહીંયા આખા સંસારનું મૂળ કયું છે તો કે અજ્ઞાન જાય એટલે પછી સંસાર છે એ ન એ પણ આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું આ બધી જ વસ્તુ છે અને આપણે કીધું હતું કે પરમાત્મા વેદનમ ની અંદર શું આવે તો કે શ્રવણ મનનમ નિધિધ્યાસન શ્રવણ કરવાથી અજ્ઞાન જાય મનન કરવાથી આપણા મન બુદ્ધિના સંશયો જાય અને નિધિધ્યાસન કરવાથી
આપણા મનની અંદર જે વિપરીત ભાવના છે, જે શરીરને આપણે હું આત્મા માની લીધો એને કહેવાય વિપરીત ભાવના. મનની અંદર દુઃખનો વિચાર આવ્યો અને હું દુઃખી માની લીધું પોતાને, તો એને કહેવાય વિપરીત ભાવના. એટલે જે આ જે મનન છે ને એ બુદ્ધિના સ્તરે છે, એ આપણા ડાઉટ છે એ બુદ્ધિના સ્તરે છે, એ જતા રહે. માણસ જો બરાબર કહેવાય ને પ્રામાણિક હોય, પણ સૌથી અઘરું કેવું છે તો કે મનની અંદર આ બધા જ આપણા કહેવાય ને કે વિપરીત ભાવના કાઢવી. એટલે કે જ્યારે માણસ સતત નિધિધ્યાસન કરે તો એનાથી શું થાય તો કે વિપરીત ભાવ, ખોટી માન્યતાઓ. ભાવના એટલે કે માન્યતા, વિપરીત એટલે કે ઊંધી. શરીર જડ છે એને હું માનું, વિપરીત ભાવ. સૂક્ષ્મ શરીર જડ છે એને હું માનું, વિપરીત ભાવના. વિચારો બધાય જડ છે એને હું માની લેવા, વિપરીત ભાવના. એ સતત આપણે મનને બુદ્ધિને કીધા કરીએ તો એક વખત એવો આવે કે આપણે સંપૂર્ણ દેહાત્મ ભાવથી છૂટા થઈ જાય. એટલે એનાથી પછી શું થાય તો કે સમૂલ સંસાર નાશ. એનાથી સંસારનો સંપૂર્ણ અજ્ઞાન સહિત નાશ. એટલે કે છેલ્લે આપણે આ ફ્લો ચાર્ટ જોયો તો કે એકવાર અજ્ઞાનનો નાશ થાય શ્રવણથી, એટલે કે અજ્ઞાનના નાશથી પછી શું થાય તો કે સંશય નાશ. એકવાર અજ્ઞાન જતું રહે એટલે કે આપણા બુદ્ધિની અંદર બધા ડાઉટ જતા રહે. એકવાર બુદ્ધિના ડાઉટ જતા રહે પછી દેહાત્મ ભાવ નાશા. નિધિધ્યાસનથી આપણે દેહાત્મ ભાવથી શું થાય, દેહાત્મ ભાવથી શું થાય તો કે દેહાત્મ ભાવથી છૂટી જાય. અને દેહાત્મ ભાવ નાશને, જ્યારે દેહાત્મ ભાવ જતો રહે ત્યારે બ્રહ્મણી નિષ્ઠા ભવતી. માણસ છે એ પોતાના સાચા સ્વરૂપની અંદર નિષ્ઠ થઈ જાય અને શું થાય તો કે બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મેવ ભવતી. આપણે પોતે જ જાણી જાય કે હું જ બ્રહ્મ છું. એને જ કહેવાય સંસાર સમૂલ નાશ. અજ્ઞાન છે સંપૂર્ણ જતું રહ્યું. પણ આ બધું કરવું કેવી રીતે, એટલે એના પછીના શ્લોકની અંદર આપણે બહુ ડિટેલમાં જોયું હતું કે એની અંદર આપણે શું કરવાનું તો કે જેવી રીતે આ મુંજ ગ્રાસ છે એટલે કે ઘાસ છે એની અંદર ઈશિકા નામ અંદર જે સળી હોય એને કાઢવા માટે આપણે ધ્યાનપૂર્વક કાઢવી પડે, અથવા એ આપણને લોહી કાઢી શકે એટલું એ શાર્પ ઘાસ હોય, તીક્ષ્ણ ઘાસ છે. એવી જ રીતે આપણે સતત વિચાર કરીને આપણા શરીર અને મનમાંથી હુંને શું કરવાનું છે તો કે છૂટું કરવાનું છે. એટલે અહીંયા જે આ મુંજાદી હનુમાનજી છે કાંધે મુંજ જનેઉ સાજ. હનુમાનજી છે જનેઉ કેની પહેરે છે જનોય તો મુંજ ઘાસની. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે જેવી રીતે મુંજાત ઈશિકા આપણે બહાર કાઢીએ છીએ એવી જ રીતે દ્રશ્ય વર્ગાત આપણું જે દ્રશ્ય છે આપણને જે નજરે દેખાય છે કે મનથી દેખાય છે, દ્રશ્યમાં શું શું આવે તો કે દેહ સહિત જગત, આખે આખું જગત આપણા શરીર સહિત. કારણ કે સ્થૂળ શરીરને જો આપણે જોઈ શકીએ તો એ પણ દ્રશ્ય છે. એવી રીતે આખે આખા જગત જે દ્રશ્ય છે એનાથી આપણે શું કરવાનું છે તો કે વિવિચ્ય. અહીંયા એક શબ્દ છે વિવિચ્ય, છૂટો પાડવાનો. જેવી રીતે હંસ છે એ દૂધને પી જાય છે અને પાણીને છૂટું પાડી નાખે છે, એવી જ રીતે વિચારથી આપણે શું કરવાની જરૂર છે તો શંકરાચાર્યજી કે છે આત્માનમ વિવિચ્ય. આપણે છે એ દ્રશ્ય વર્ગમાંથી આપણી જાતને હુંને છૂટું પાડવાનું. અને કેવી રીતે તો કે હું કોણ છું તો કે અસંગમ. હું આ શરીર અને મન સાથે જોડાયેલું તત્વ નથી, હું અસંગ છું. શરીર અને મન છે સતત કાર્ય કરે છે કારણ કે મર્યાદિત છે. હું કેવું છું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો કે અક્રિય, હું ક્યારે ક્રિયા કરી શકતો નથી કારણ કે સર્વવ્યાપક છું. પ્રત્યંચમ, શરીર અને મન છે એ હજી બહારની વસ્તુ છે. આ તો હું કેવો છું તો કે અંતરતમ, મારું પોતાનું સ્વરૂપ છે કેવું છે તો કે સૌથી અંદર. એવા સ્વરૂપને આપણે શું કરવાની જરૂર છે તો કે શરીર અને મનમાંથી છૂટું પાડવાનું છે.
છૂટું પાડી અને એ જ આત્મ તત્વની અંદર સર્વમ પરિવિલાપ્ય, એની અંદર આખા જગતને આપણે શું કરી નાખવાનું છે? તો કે રિઝોલ્વ કરી નાખ, એનો વિલાપ કરી નાખવો છે, એને લય કરી નાખ. એનો અર્થ કે જગત જેવું રહે જ નહીં, માત્ર હું જ રહું. અને જ્યારે હું રહું એની સાથે તિષ્ઠતી, એની સાથે પછી આપણે સતત રહી શકીએ. એટલે કે સતત મનથી વિચાર કરવાનો કે હું શરીર અને મન નથી, હું અસંગ અવિક્રિય અને ઇનરમોસ્ટ પ્રત્યંચ આત્મા છું. અને આખું જગત છે મારા થકી છે, હું એના થકી નથી. આખું જગત જ્યારે મારા થકી છે, એનો અર્થ આખા જગતનો આપણે શું કર્યો? તો કે પ્રવિલાપ. જેવી રીતે બધા જ સોનાના ઘરેણા છે, કેની અંદર લય પામી શકે? તો કે સોનાની અંદર. જેવી રીતે માટીના બધા જ વાસણો છે એ લય પામી શકે, ક્યાં? તો કે માટીની અંદર. એવી જ રીતે સમગ્ર જગત મારા શરીર સહિતનું એ બધું જ કેવું છે? દ્રશ્ય વર્ગ એ મારા થકી છે. એને હું મારી અંદર શું કરું છું? તો કે લય પામું છું. માત્ર હું જ છું. અને પછી એ જ રીતે આપણે સતત મનમાં એ વિચાર કરો, એને કહેવાય તદાત્મા સહ તિષ્ઠતી, પોતાની સાથે જ રહેવું, ન દ્રશ્ય વર્ગ સાથે. જે આવી રીતે કરી શકે સમુક્ત, એ વ્યક્તિ કેવી છે? તો કે જીવન મુક્ત છે. હવે વિવિચ્ય, કેવી રીતે શરીરને છૂટું પાડવું, એના માટે થઈ અને પછીનો જે બધા શ્લોક છે, આપણે ત્યાં હતા, 2-3 શ્લોક જોયા હતા, પણ એને કહેવાય પંચકોશ વિવેક. જે વિવિચ્ય છે એને કહેવાય પંચ કોશ વિવેક. વિવેકનો અર્થ થાય જાણવું કે આ 5 કોષ છે, અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય. એ પંચકોષ છે એ હું છું. હું એટલે કે હું છું માત્ર, એ ખરેખર હું છું. જો અન્નમય હું હોઉં તો એ આવું હોવું જોઈએ, પણ આવું નથી એટલે હું અન્નમય નથી. એ જે એને કહેવાય ને કે લોજિકલ, તર્કબદ્ધ રીતે આપણે એક પછી એક હું અન્નમય નથી, હું પ્રાણમય નથી, એનું ખંડન કરીએ. એ ખંડન કેવી રીતે થાય? તો કે તર્કબદ્ધ, લોજિકલી, તર્કબદ્ધ રીતે આપણે એક પછી એક ના પાડી શકીએ. એને કહેવાય વિવિચ્ય. જે આગલા શ્લોકની અંદર આવ્યું વિવિચ્ય, સેપરેટ, જુદું પાડવું. મુંજ ઈશિકાત, એટલે કે મુંજાત ઈશિકા. જેવી રીતે ઘાસમાંથી આપણે એની અંદરની સોટી બહાર કાઢીએ છીએ, એવી જ રીતે આત્મા બિચારો આ 5 કોષની અંદર ફસાઈ ગયો છે. એને સમજી કરીને આપણે શું કરવાનું છે? તો કે બહાર કાઢવાનું. એટલે પેલો અન્નમય, અન્નમયનો અર્થ થાય સ્થૂળ શરીર. એટલે શંકરાચાર્યજીએ પેલા આના પછીના 2 શ્લોક છે એની અંદર એને કીધું કે હું આત્મા સ્થૂળ શરીર ન હોઈ શકું. શું કામ ન હોઈ શકું? એટલે એને આમાં એક દલીલ આપી છે. એટલે કે દેહ અયમ અન્ન ભવન. આ શરીર છે એ શું છે? તો કે રેસિડેન્ટ. ભવનનો અર્થ થાય ઘર, મકાન. કોનું મકાન છે? તો કે અન્ન ભવન, અન્નનું ઘર છે. અયમ દેહ, અને અન્નમય હતું, અને એ પાછું અન્નનું વિકાર છે. વિકારનો અર્થ થાય પરિવર્તન. મેં હંમેશા કીધું જ કે આપણું શરીરની અંદર સીધી રોટલી અંદર નથી પહોંચતી. આપણે રોટલી ખાઈએ, આપણે દાળ ભાત શાક ખાઈએ, પણ અંદર જઠરમાં જઈને એ બધા જ રોટલી દાળ ભાતનું શું થાય? તો કે એમાંથી એન્ઝાઇમ બહાર નીકળે અને જે વસ્તુ આપણે જોઈએ, ગ્લુકોઝ છે, ફેટ છે, કે જે પણ વસ્તુ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, એ છૂટા પડે. અને પછી જે છૂટા પડે એને કહેવાય અન્નમય. એ પછી આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એ બધા રુધિર છે એ પહોંચાડે. એટલે આપણું શરીર છે અન્ન નથી. આપણું શરીર કેવું છે? અન્નનું પરિવર્તન વાળું, અન્નનો વિકાર વાળું કોષ. અને આ શરીર છે એ કેવી રીતે જીવે છે? તો કે અન્નેન જીવતી. આ શરીર છે જીવે છે કેવી રીતે? તો કે અન્નેન. જ્યારે અન્ન છે ત્યારે જીવે છે. તદ્વિહીન વિનશ્યતિ. જ્યારે અન્ન ન હોય ત્યારે આ શરીરનો શું થાય છે? તો કે મૃત્યુ થાય છે. ખાવાનું બંધ કરી દે
એટલે માણસો છે અમુક સંથારો સીજી ગયો, માણસો ઘણી વાર કહે છે. શું કામ સંથારો સીજી જાય? બધા જૈન મુનિ સંથારો બહુ કરે જયારે છોડવું હોય. કારણ કે તદ્વિહીન, ખાધા વગર, અન્ન વગર માણસનું શું થાય? તો કે વિનશ્ય. અને શરીર છે એ કોનું બનેલું છે? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું કે આની અંદર ત્વક એટલે કે ચામડી, પછી ચર્મ, માંસ, રુધિર, અસ્થિ, પુરીશ, રાશિ. રાશિનો અર્થ થાય ઢગલો, ઢગ છે. કોનો ઢગલો છે? તો કે ત્વક. ત્વકનો અર્થ થાય ઉપલી ચામડી, ત્વચા. ચર્મનો અર્થ થાય અંદરના ચામડા. એવું કે છે કે ટોટલ 7 લેયર છે આપણી ચામડીને, 7 લેયર છે. તો ઉપલીને કહેવાય ત્વક, બીજા બધાને કહેવાય ચામડા. આપણા અન્નમય કોષની અંદર બીજું શું છે? તો કે માંસથી ભરેલું, રુધિર ભરેલું છે, અસ્થિ હાડકાનું ભરેલું છે, પુરીશ, પુરીશનો અર્થ થાય મળ. આવા બધાનો ઢગલો છે, એનું નામ શું છે? તો કે અન્નમય. હવે માણસો એમ કે છે શાસ્ત્ર કે તમે કેવા છો? તો કે નિત્ય શુદ્ધ. આત્મા કેવો છે? તો કે નિત્ય શુદ્ધ. હવે અન્નમય કોષનું જે વર્ણન કર્યું એ કેવું છે? નિત્ય અશુદ્ધ. કારણ કે એ તો આ બધાનો ઢગલો જ છે, લોહી, માંસ, મળમૂત્ર. હવે એ ક્યાંથી નિત્ય શુદ્ધ થઈ શકે? એટલે આ લોજિક કહેવાય કે નિત્ય શુદ્ધ નો અર્થ જ્યાં ક્યાંય ગંદકી નથી. જ્યારે અન્નમય કોષ છે એ કેવો છે? તો કે આનો બનેલો નિત્ય અશુદ્ધ. આપણે કહી શકાય કે અન્નમય કોષ છે એ નિત્ય અશુદ્ધ અને આત્મા નિત્ય શુદ્ધ. તો પછી હું આત્મા અયમ મીન્સ અન્નમયમ ભવિતુમ ન અર્હતિ. હું ક્યારે પણ આત્મા છે એ અન્નમય ન બની શકું. કારણ કે અહીંયા લોજિક તર્ક કયો આપ્યો? નિત્ય શુદ્ધત્વાત. હું નિત્ય શુદ્ધ હોવાને કારણે આનું ન હોઈ શકે. ત્યારે આપણે જોતા હતા ત્યારે મેં એક વાત કરી હતી કે ચિન્મયાનંદજી એવું કહેતા કે કોઈ પણ વ્યક્તિને 3 મિનિટ માટે માંસ, રુધિર, હાડકા, મળમૂત્રની એક પેટી બનાવવાની અને પછી માણસને કહેવાનું કે તું 3 મિનિટ રહે કા 9 મિનિટ રહે. હવે 9 મિનિટ શું માણસ 1 મિનિટ ન રહી શકે? એની અંદર આપણે 9 મહિના રહીએ છીએ માતાની કુખની અંદર, અને છતાં પણ આપણને એનામાંથી કહેવાય ને અરેરાટી નથી થતી. ખરેખર આપણે જે આવી રીતે રહીએ છીએ એ ખરેખર કેવું છે? તો અત્યંત અશુદ્ધ જગ્યા. અને હું તો કેવો છું? તો કે નિત્ય શુદ્ધ. આવું નિત્ય શુદ્ધ છે એ નિત્ય અશુદ્ધ ક્યાંથી હોઈ શકે? એટલે કે હું અન્નમય કોષ નથી. આને કહેવાય તર્કબદ્ધ દલીલ. આ પેલી દલીલ આપી કે, અને આ હજી નથી આપી પણ અહીંયા લખી શકાય, અન્નેન જીવતી તદ્વિહીનઃ વિનશ્યતિ. શરીર છે એ અન્ન વડે ટકે છે, અન્ન વગર મરી જાય છે. જ્યારે આત્મા તો કેવો છે? તો કે નિત્ય, એ ક્યારે મરતો નથી. તો પછી જો શરીર જીવતું હોય ને મરતું હોય તો પછી હું શરીર આત્મા ક્યાંથી હોઈ શકે? એનું શરીર છે એ આત્મા નથી, અન્નમય કોષ નથી. બીજામાં પણ કીધું પ્લસ આ શરીર કેવું છે? ને શંકરાચાર્યજી કીધું જને હે પૂર્વ, જૈનમાં પહેલા, અને અધિમૃતે હે અપી. જને હે પૂર્વમ નો અર્થ થાય જૈનમાં પહેલા, મૃતે હે અધિ મૈરા પછી, ના અયમ અસ્તિ. આ સ્થૂળ શરીર છે જન્મ્યા પહેલા એને કહેવાય પૂર્વમ, અને અધિનો અર્થ થાય મરણ પછી. ન અસ્તિ, અયમ ન અસ્તિ. હવે આપણે આત્માને કેવો કીધો છે? હંમેશા યાદ રાખો કે આત્મા તત્વ કેવું છે? આત્મા છે એ નિર્વિકાર છે, એની અંદર કોઈ પરિવર્તન નથી,
નિર્વિકારઃ આત્મા કેવો છે તો કે અજહ જન્મ રહિત છે. હવે જન્મ પહેલા જે નહોતો મર્યા પછી નથી રહેતો તો આત્મા છે એ શરીર ક્યાંથી હોય? કારણ કે આત્મા તો કેવો છે તો કે અજહ, શરીરનો જન્મ થાય, શરીરનું મૃત્યુ થાય, આત્મા તો છે એ જન્મ રહિત છે. તો હું આત્મા ન હોઉં. અને અહીંયા છે નિર્વિકાર, વિકારનો અર્થ થાય પરિવર્તન. અને આપણને ખબર છે 6 પ્રકારના પરિવર્તન હોય છે. અસ્થિ, જાયતે, જાયતે વર્ધતે, વિપરિણમતે, અપક્ષયતિ, અને છેલ્લું છે વિનશ્યતિ. એ શરીરના ગુણધર્મ છે. આત્મા કેવો છે તો કે નિર્વિકાર. એટલે એને લખ્યું કે જાત ક્ષણ ગુણ, જે ક્ષણ જન્મે એ ક્ષણની અંદર એ પાછું એનો સ્વભાવ છે બદલી છે. આપણા શરીરની અંદર આપણને એમ લાગે છે કે કાંઈ પરિવર્તન નથી થતું, પણ બીજા કોક આવે તો કેમ કે કંઈક ફેર થયો, મોઢામાં ફેર થયો, એમ તો ન બોલે કરસલી આવી ગઈ, પણ તે ફેર આવ્યું, પછી જાડું થયું કે પાતળું થયું શરીર. એનો અર્થ થાય કે શરીર કેવું છે તો કે નિયત સ્વભાવ નથી, એક સરખું નથી, અનિયત સ્વભાવ. અને ક્ષણે ક્ષણે બદલે છે. એવું કહેવાય છે કે આપણા શરીરનું બ્લડ 21 દિવસ પછી સંપૂર્ણ બદલાઈ જાય છે. અને બ્લડ કેટલું હોય છે ખબર છે આપણા શરીરની અંદર? મોર ધેન 3 લીટર. 3 લીટર લોહી છે એ 21 દિવસની અંદર શું થઈ જાય છે તો કે આખે આખું બદલાય. એટલે શરીરનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે અનિયત, એક સરખું નથી રહેતું. હવે એવું ન હોય તો હું આત્મા તો કેવું છે તો કે નિર્વિકાર, જન્મ રહિત છે. એ હું ક્યાંથી આ શરીર હોઈ શકું? આત્મા કેવો છે તો કે એક, પણ આ શરીર કેવું છે તો કે નૈકઃ. નૈકઃ નો અર્થ થાય ન એક. આ શરીરની અંદર હાથ છે, પગ છે, પેટ છે, છાતી છે, માસો છે, જાત જાતનું છે, એક છે નથી. આંખ છે, કાન છે, મોઢું છે, બધું વાળ છે, બધું જુદું જુદું, ઇવન નખ છે. તો શરીર છે ન એક. જ્યારે આત્મા કેવો છે? એકમેવ અદ્વિતીય. એટલે હું ન હોઈ શકું. આત્મા કેવો છે તો કે ચૈતન્ય તત્વ. શરીર કેવું છે તો કે જડ. અને જળ કેવું તો કે ઘટવત. જેવી રીતે ઘડો જડ છે એવી રીતે ઇદમ શરીરમ અપી જડમ એવ, જડ જેવું જ છે. અને શું કામ તો કે દ્રશ્યમાન, આપણે એને બધાને જોઈ શકીએ. શરીરમાં આપણે આમ કહેવાય ને કે અરીસામાં ઉભા રહીને આપણું શરીર જોઈએ, ક્યારે જોઈ શકીએ? જ્યારે હું નથી. એટલે દ્રશ્ય છે એ ક્યારે દ્રષ્ટા ન હોઈ શકે. એટલે તો એવું સ્વાત્મા કથમ ભવતી, આવા અન્નમય શરીર છે કે સ્થૂળ શરીર છે કેવી રીતે આત્મા બની શકે? અને કેવો છે તો કે ભાવ વિકાર વેત્તા. વેત્તાનો અર્થ થાય એ જાણવા વાળો છે. કોને જાણવા વાળો છે તો કે આ 6 પ્રકારના ભાવ. અસ્થિ, જાયતે, વર્ધતે. આપણે હવે તો પેલાના જમાનામાં તો મા બાપ બહુ ન રાખતા. અત્યારના મમ્મી પપ્પા તો છોકરું જન્મે ને ત્યારથી એના ફોટોગ્રાફ, કારણ કે મોબાઈલ સારા થઈ ગયા, એ બધા જ ફોટોગ્રાફ રાખે. હવે આ છોકરું 30, 35 કે 40 વર્ષનું થાય એટલે નાનપણના ફોટા બતાવે, આ હું હતો કે આ હું છું, હું આવડો થયો, હું આવડો થયો. એ બધું જ જાયતે, વર્ધતે, વિપરિણમતે, એ બધું બતાવે છે. એનો અર્થ કે શરીર કેવું છે તો કે ભાવ વિકાર વેત્તા. વેત્તાનો અર્થ થાય જાણકાર. કોનો જાણકાર તો કે શરીરના ફેરફાર. જો આપણે શરીરના ફેરફારને જાણવા વાળા હોય તો આપણે શરીર ન થાય. આ બધા જ જેમ વિચાર કરીએ એમ આપણું શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય છે થોડુંક ઓછું થાય. કારણ કે એવું છે કે આ જન્મમાં કે પેલા જન્મમાં આપણને ખબર નથી કે આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરતા થયા કે હું શરીર નથી, આ બધા કારણો લીધે. પણ હું શરીર છું એ જ્ઞાન તો આપણને અસંખ્ય વર્ષોથી છે. એટલે આ હું શરીર નથી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે
સતત આપણે આપણા મનને કહેતા રહીએ તો આ જૂના આપણા સંસ્કાર છે એ ધીમે ધીમે જાય. એટલે જ નિધિધ્યાસનની જરૂર છે. ધારો કે આપણે કલ્પના કરીએ કે મન એક પાત્ર છે. આ પાત્રની અંદર હું દેહ છું, દેહના સગાવાલા મારા છે, મનના વિચારો મારા છે, એવું જ આમાં બધું ભરેલું છે. હવે એમાં ખાલી એક વિચાર આપણે એમ નાખીએ કે ભાઈ હું શરીર નથી, કેટલો ટકે? એટલે કે સતત આપણે વિચાર કર્યા કરીએ તો એક વખત એવો આવે કે આ બધા વિચાર છે એ જતા રહે, નવા વિચાર છે એ ફિલઅપ થાય, નવા વિચારો ભરાય. એના માટે સતત અભ્યાસની જરૂર છે, શ્રવણની જરૂર છે, નિધિધ્યાસન. આવું સતત કીધા કરીએ તો એક વખત એવો આવે કે આપણું તાદાત્મ્ય છે એ સંપૂર્ણ રીતે શરીર સાથે છૂટી જાય. મેં ત્યારે પણ કીધું હતું કે સપોઝ એક પાત્રની અંદર સપોઝ ચા ભરેલી છે. હવે એ ચામાંથી આપણે પાછું પાણી નાખવું છે તો આપણે શું કરીએ? તો સતત પાણી નાખ્યા જ કરીએ તો એક વખત એવો આવશે કે ચા છે એ બધી છલકાઈને બહાર નીકળી જશે, માત્ર પાણી રહેશે. એવી રીતે આ આપણા મનરૂપી પાત્રની અંદર જૂના સંસ્કારો અત્યંત ભરેલા છે. એની અંદર આપણે સતત નવા વિચારો નાખ્યા જ કરવા જોઈએ કે હું શરીર નથી, શું કામ નથી? તો આ બધા જ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, બધી દલીલ સાથે આપણે સતત કીધા કરવું જોઈએ કે દુઃખી થવાની જરૂર નથી, તું શરીર નથી. એક વખત એવો આવશે, ક્યારે આવે, કેટલા વખત પછી આવે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન અવર મેચ્યોરિટી. પણ એક વખત એવો આવે કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણી જાતને શરીરથી છૂટું કરી શકીએ. એના માટે થઈને આ બધા શ્લોક છે. એટલે કે આ બે શ્લોકની અંદર સાબિત કર્યું કે હું શરીર નથી, સ્થૂળ શરીર નથી. પછીનો છે એનો અર્થ અન્નમય કોશ અહમ ન અસ્મિ, હું અન્નમય કોશ નથી. પછીનો કયો છે? આ બધું આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું. હવે પછીના જે બે છે એને કહેવાય પ્રાણમય કોશ. એટલે કે આમાં પણ સાબિત કરશે કે હું પ્રાણમય કોશ નથી. એનો વિવેક. પ્રાણમય કોશ છે એ બે વસ્તુનો બનેલો છે, 5 + 5. પંચ પ્રાણ અને પંચ કર્મેન્દ્રિય. એટલે આ કેના જેવું છે? મેં પેલા કીધું છે કે ખબર નથી, પણ અન્નમય કોશ પછી કયો આવે? તો કે પ્રાણમય. અને પછી આવે મનોમય. હવે આપણે પ્રાણમય એનો અર્થ આપણે જ્યારે આપણા બ્રીધિંગ એટલે કે આપણા પ્રાણાયામ દ્વારા આપણે શ્વાસોચ્છ્વાસને નોર્મલ કરીએ ને તો એ બેને ઇફેક્ટ કરે. અન્નમયને પણ ઇફેક્ટ કરે અને મનોમય કોષને પણ ઇફેક્ટ કરે. એટલે તમે માર્ક કરજો, પ્રાણાયામ કરશું એટલે જે રામદેવ બાબા કહે છે એમાં બીપી કે થાઇરોઇડ છે બધું આપણું રેગ્યુલર તો થાય જ, ઓછું થાય. પણ જેટલા આપણે અનુલોમ વિલોમ કે આપણે કપાલભાતિ કરશું ને તો એ કર્યા પછી આપણે આપણા મનને ચેક કરીએ ને તો મન શાંત હોય. એટલા માટે શાંત છે કારણ કે પ્રાણમય કોષ છે આ બેની વચ્ચે બેઠો, એટલે કે બે બાજુ ઇફેક્ટ આપે. શ્વાસોચ્છ્વાસ નિયમિત કરવાથી આપણું સ્થૂળ શરીર પણ સારું રહે અને એવી જ રીતે આપણે અનુલોમ વિલોમથી આપણું મન પણ શાંત. અને મન શાંત થાય એટલે જ બીપી કંટ્રોલમાં કોઈ પણ. એટલે પ્રાણમય કોષ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે પ્રાણમય કોષ કેવી રીતે બને? તો કે પંચભિઃ કર્મેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય વડે રચિત બનાવેલો છે. અયમ પ્રાણ ભવેત પ્રાણમયસ્તુ કોશ. એટલે કે પંચભિઃ કર્મેન્દ્રિય અને એમ પણ કંઈક અયમ પ્રાણમય ભવેત, તો એની અંદર પંચ પ્રાણ રચિત. આપણે 5 પ્રાણે છે એનાથી શું બને? તો કે પ્રાણમય કોષ. એને પ્રાણમય કોષ કહેવાય. હવે પ્રાણમય કોષ કરે શું? તો કે સપોઝ આપણે કલ્પના કરીએ કે 5 લેયર બનાવીએ. એકચ્યુઅલી આ ખોટા છે પણ છતાં આ પહેલું,
આ બીજું, આ ત્રીજું, આ ચોથું અને એનું અંદર પાંચમું. આપણે આ લેયર છે એને કહીએ અન્નમય. બીજું લેયર છે એને આપણે કહીએ પ્રાણમય. હવે આ બહારનું છે જે વચ્ચેની સ્પેસ છે એને આપણે અન્નમય કહી શકીએ. એ અન્નમય કોષ છે એ ક્યારે અન્નમય તરીકે કામ કરે? તો જ્યારે પ્રાણમય હોય ત્યારે જ. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું આમાં યેન આત્મવાન અન્નમય અનુપૂર્ણ. એવું તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આવ્યું છે. આ જરાક નાનું થયું, જરાક આપણે મોટું કરીએ. 1 મિનિટ અંદરથી ચાલુ કરીએ. આ આનંદમય કોષ, આ અંદરનો આનંદમય, આ વિજ્ઞાનમય, પછી આ મનોમય, આ પ્રાણમય અને આ છે એ અન્નમય. એટલે કે આ અન્ન, પછી આ પ્રાણ, અંદરનો છે એ મનોમય, એની અંદરનો છે એ વિજ્ઞાનમય. આવા શીથ નથી હો, પણ આ કલ્પના કરી છે. અને આનંદમય. હવે અહીંયા કેવા શું માંગે છે કે પ્રાણમય કોષ છે તો જ અન્નમય કોષનું ફંક્શન થઈ શકે. કારણ કે આપણું શરીર છે પ્રાણમય કોષની અંદર કયું છે? તો કે આપણે કહી શકીએ કે ઓલ ફિઝિયોલોજીકલ સિસ્ટમ. એનો અર્થ આપણું શ્વસન તંત્ર, પ્રાણ કહેવાય ને, ઉત્સર્ગ તંત્ર, એ બધું જ એ ખરેખર કેનું બનેલું છે? તો કે બાર જ. એનો અર્થ કે પ્રાણમય છે એ અન્ન રસને શું કરે છે? તો કે પૂર્ણ કરે છે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે અનુપૂર્ણ અન્નમય અનુપૂર્ણ. અન્નમય છે એ છલોછલ ભરેલો છે. કેનાથી? તો કે પ્રાણમય. પ્રાણમય છે કોષ છે એ અન્નમયને શું કરે છે? તો કે લાઈવ કરે છે. પ્રાણ ઉડી જાય એટલે માણસો તરત કે શરીર કેવું થઈ ગયું? નિશ્ચેષ્ટ. એટલે કીધું યેન પ્રાણમયેન અન્નમય અનુપૂર્ણ આત્મા. એનાથી જ લાઈવ છે. એ ન હોય તો કઈ નથી. અને અસૌ પ્રાણમય સકલ ક્રિયાસુ પ્રવર્તતે. આ પ્રાણમય છે કોષ છે એ બધી જ ક્રિયાની અંદર કેવો છે? તો કે પ્રવર્તતે, એની અંદર રહેલો છે. કે હવે આપણે આમાં જોઈએ અહીંયા એવું લખ્યું છે અન્નમય આત્મવાન અનુપૂર્ણ અન્યોતર આત્મા પ્રાણમય તેનેશ પૂર્ણ. એને આ વાક્ય અહીંથી લીધું છે. આ જે મેં કોટેશન આપ્યું છે એ તૈત્રીય ઉપનિષદનું છે કે પ્રાણમય કોષ છે અન્નમયને શું કરે છે? તો કે પૂર્ણ કરે છે. અને આ પ્રાણમય છે એ સકલ ક્રિયાસુ પરિવર્તતે. હવે સકલ ક્રિયા કઈ કઈ છે? એટલે મેં કીધું કે પંચ પ્રાણ જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમે જોયા હતા. પ્રાણવાયુ છે એ શું કરે છે? તો કે આપણું શ્વસન તંત્ર ચલાવે છે. અપાન વાયુ છે એ શું કરે છે? આપણું ઉત્સર્ગ તંત્ર ચલાવે છે. વ્યાન વાયુ છે એ શું કરે છે? તો કે આપણું શરીરનું રુધિરાભિસરણ તંત્ર ચલાવે છે. સમાન વાયુ છે એ શું કરે છે? તો કે પાચન તંત્ર ચલાવે છે. અને ઉદાન વાયુ શું કરે છે? તો કે આપણે જ્યારે બીજો જન્મ લેવો હોય, કારણ કે આપણો તો મોક્ષ નથી અજ્ઞાનને કારણે, તો એ ઉત્ક્રમણમ કરવા. ઉત્ક્રમણનો અર્થ થાય આ શરીરમાંથી પ્રાણ કાઢી અને બીજા શરીરના લઈ જવા માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે? તો કે ઉદાન વાયુ. એટલે કે આ બધા જ વાયુ છે એ ફંક્શન કરે છે. કેનાથી? તો કે આત્મા છે તો. પણ આત્મા છે એ આ બધા પ્રાણમય કોષ નથી. એટલે કે પેલા આમાં શું કહેવાય? તો કે પ્રાણમય કોષનું વર્ણન કર્યું. હવે આત્મા છે એ પ્રાણમય કોષ છે તો કે એના પછી કે આત્મા છે એ ક્યારે પણ પ્રાણમય કોષ ન બની શકે. શું કામ? તો એને કીધું કે નૈવ આત્મા અપી પ્રાણમય. આત્મા છે એ ક્યારે પણ પ્રાણમય મીન્સ
પ્રાણમય કોષ ન બની શકે. શું કામ ન બની શકે? એટલે વળી પાછી હવે જે કહે છે ને એને કહેવાય લોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલુ કરી. વાયુ વિકાર, પ્રાણમય કોષ છે એમાં શું છે? તો કે વાયુનું પરિવર્તન. આપણે અંદર લઈએ ત્યારે એને કહેવાય પ્રાણ છે, નીચે જાય તરત અપાન થઈ જાય. સતત વાયુની અંદર શું થાય છે? તો પરિવર્તન થાય છે. અને આ પ્રાણમય કોષ છે એ કેના જેવો છે? તો કે વાયુવત. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે બહાર છે ને આપણે વાયુ કહે છે, પણ જેવો શ્વાસ લઈએ એટલે આપણે તરત કે આ તો પ્રાણ છે. એટલે કે તરત જ એ વાયુ કેમાં પરિવર્તિત થઈ છે? તો કે પ્રાણ. હું પ્રાણ લઉં છું. પ્રાણ એટલે પ્રાણ નામનો વાયુ અંદર આવે છે. એટલે કેવો છે? તો કે વાયુવત. અંતઃ બહિઃ. અંતઃ એ શું થાય છે? તો કે ગંતા. આપણે શ્વાસ લઈએ એટલે આપણે પ્રાણ અંદર શું થાય? વાયુ તો અંદર છે. એનો અર્થ થાય અંદર જવા વાળો છે, પણ અંદર રહેતો નથી. પાછો આગંતા, તરત બહાર નીકળે છે. એટલે કે સતત આપણી રેસ્પાયરેટરી સિસ્ટમ છે એ ચાલુ જ છે. શ્વાસ અંદર લઈએ, શ્વાસ બહાર કાઢીએ. શ્વાસ અંદર લઈએ ત્યારે એને કહેવાય ગંતા, એ અંદર ગયું. પણ શ્વાસ બહાર કાઢીએ એને કહેવાય આગંતા. એ શું થયું? કે શ્વાસ બહાર નીકળો. એટલે અંતઃ બહિઃ, અંતઃ ગંતા, બહિઃ આગંતા. અને એ વાયુવત, જેવી રીતે વાયુને બહારના વાયુને આપણે કોકમાં નાખીને બહાર કાઢીએ, એવી રીતે શરીર રૂપી મશીનની અંદર વાયુ જાય, વાયુ બહાર નીકળે. એને હું આત્મા ક્યાંથી હોઈ શકે? એ કેવી રીતે આત્મા શક્ય પણ છે? એવું કહેવાય છે કે આપણું માણસોનું જીવન એટલે કે આપણું પ્રારબ્ધ કર્મ દિવસો ઉપર આધારિત નથી. આપણે એમ કે ને આપણે આપણા દિવસો લખાઈને આવ્યા છે, એવું નથી. પણ ખરેખર આપણે પ્રારબ્ધ કર્મ છે ક્યાં સુધી ભોગવવાનું છે? તો કે આપણે આપણા શ્વાસો લખાવીને આવ્યા છે. દિવસ ઉપર ક્યારે પણ આપણું આયુષ્ય નિર્ભર નથી, આપણા શ્વાસો ઉપર છે. કારણ કે દિવસ તો આપણે નક્કી કર્યા કે સનસેટ થાય ને સનરાઈઝ થાય, સૂર્યોદય એટલે દિવસ થયો અને સૂર્યાસ્તમી એટલે રાત થઈ. એ ભગવાનના ખાતામાં એવો દિવસ રાત કઈ પંચાંગમાં નથી. ભગવાને કેના ઉપર આપણું જીવન નક્કી કર્યું છે? તો કે શ્વાસો. આટલા કરોડો શ્વાસો આપણે લખાઈને આવ્યો છે. પછી જો 80 વર્ષની આયુષ્ય હોય એમાં આટલા શ્વાસો હોઈ શકે. પછી હંમેશા શું થતું હોય? તો કે ઇનહેલ આપણે અંદર લઈ બહાર કાઢીએ, અંદર લઈએ બહાર કાઢીએ. પણ છેલ્લે વખતે શું થાય? બહાર કાઢીએ પછી અંદર ન લઈએ. ત્યારે માણસો જાહેર કરે કે આ શરીરની અંદર પ્રાણ નથી. એટલે કે આપણું આયુષ્ય છે એ શ્વાસ ઉપર આધારિત છે, દિવસ ઉપર નથી. એટલે જ યોગીઓ જે કહેવાય ને યોગીસ છે બધા, આપણે કહેવાય ને મોટા મોટા યોગી, એ પોતાના શ્વાસને ધીમા રાખી. અત્યારે આપણે હાર્ટબીટ કેટલા ચાલે? તો કે 72 પ્રતિ મિનિટ. જો તમે ગણો ને તો એવું છે. પણ જે યોગિક ક્રિયા કરે ને એ ખાલી 4 પર રાખી શકે શ્વાસો. એટલે કે જેટલા શ્વાસ ધીમા એટલું આયુષ્ય લાંબુ. એટલે હંમેશા આપણે આપણા શ્વાસોને બને એટલા ઝડપી લઈએ ને તો ફટાફટ શ્વાસ ફૂટી જાય. બને એટલા આપણે શ્વાસ ધીમા ઊંડા લઈએ તો એટલું આપણું સ્વાસ્થ્ય છે જેટલું હોવું જોઈએ એટલું હોય. માણસો હાફી જાય, ખબર ચડતા હોય ને આપણે હાફી શ્વાસ વધે, એનો અર્થ પ્રાણનું શ્વાસ વધવા માંડ્યા, તો એટલા આપણા શ્વાસ છે ઓછા થઈ. એટલે કે હંમેશા યોગીઓ છે એ કેના ઉપર આધાર રાખે છે? એ હંમેશા પોતાના શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ બને એટલા ધીમા રાખે. જેટલા ધીમા આયુષ્ય લાંબુ. એટલે કીધું પણ આ કેના ઉપર? શરીર ઉપર. પણ એ શ્વાસો છે આત્મા ના હોઈ શકે. અને પ્લસ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે કિંચિત ક્વ અભી ન વેત્તિ. પ્રાણ છે જે અંદરના પ્રાણ વાયુ છે એને ખબર પડે કે સારું શું ને ખરાબ શું, ઇષ્ટમ અનિષ્ટમ ન વેત્તિ. પ્રાણ છે એને સાચું રૂ ખરાબ શું એને ખબર ના પડે. પોલ્યુશન ની જગ્યાએ જાય તો આપણે શ્વાસ તો લઈએ જ, ક્યાં સુધી શ્વાસ બંધ રાખે? આ ખરાબ હવા છે, આ સારી હવા છે, એ પ્રાણને ખબર પડે ના પડે. એટલે જ માણસો છે અમદાવાદમાં આપણે કયા એરિયામાં જાય, મેં એક એરિયા નામ તો
આખે આખું ફૂલ ઓફ પોલ્યુશન છે ને માણસો રહે જ છે. એટલે કે ત્યાંના રહેવા વાળા માણસો છે ઇષ્ટમ અનિષ્ટમ ન વેદતી. એના અંદરના પ્રાણને ખબર ન પડે કે અહીંયા ન રહેવું. જો ખબર પડતી હોત તો તરત બીજી જગ્યાએ. કારણ કે પ્રાણ કેવા છે તો કે જડ છે. એ તો અંદર શરીરમાં જીવ ગયો એટલે લાઈવ દેખાય છે, પણ પ્રાણ છે તો જડ જ. એવી જ રીતે સ્વમ વા અન્યમ કિંચિત ન વેદતી. હું કોણ છું પ્રાણને ખબર. આપણે પ્રાણને નામ આપ્યું છે કે આ પ્રાણ છે, અપાન છે, એ બધું આપણે નામકરણ કર્યું છે. પ્રાણે કર્યું છે કે અમે 5 ભાઈઓ છીએ, પ્રાણ અપાન જ્ઞાન ઉદાન સમાન, એવું નથી કર્યું. એટલે કીધું સ્વમ ન વેદતી. વ્યક્તિનો અર્થ થાય નથી જાણતા. વ્યક્તિનો અર્થ જાણવું, પણ ન વ્યક્તિનો અર્થ થાય નથી જાણતા. એનો અર્થ કે પ્રાણ છે એ 4 વસ્તુ નથી જાણતા. આ કહેવા માંગે છે પ્રાણ ન વ્યક્તિ. વ્યક્તિનો અર્થ થાય ટુ નો, જાણવું. અહીંયા હું લખું છું જાણવું. શું નથી જાણતા? તો એક ઇષ્ટમ. ઇષ્ટમ નો અર્થ થાય સારું. અનિષ્ટમ ખરાબ. અહીંયા છે સ્વમ નો અર્થ થાય પોતાને. પોતાને. અહીંયા છે અન્યમ. અન્ય નો અર્થ થાય બીજાને. આપણે કોઈ પાણાને એમ કહીએ કે ભાઈ તું તારી જાતને ઓળખ, તું બીજાને ઓળખ, તો પાણો ઓળખે? શું કામ નથી ઓળખતો? કારણ કે પાણો કેવો છે તો કે જડ. એવી રીતે પ્રાણ પોતે સહજ પ્રકૃતિ કેવી છે તો કે જડ છે. અને જડ હોવાને કારણે પ્રાણ છે એ સારું ખરાબ, પોતાને અન્યને નથી જાણતો. તો હું આત્મા છું એ તો ચૈતન્ય તત્વ છે અને પ્રાણ જડ છે, તો પ્રાણમય કોષ છે એ આત્મા ક્યાંથી હોય? આવી રીતે આપણે આપણી જાતને હું પ્રાણ પણ નથી એવી રીતે વિવેક કરીને આપણી જાતને શું કરી શકીએ તો કે છૂટી પાડી શકીએ. અહીં સુધી એને કીધું કે હું પ્રાણમય કોષ નથી. હવે કયું આવશે? અને આ કેવું છે? આ એક રહી ગયું. આત્મા કેવો છે? પ્રાણમય કોષ કેવો છે? નિત્યમ પરતંત્ર. પ્રાણમય કોષ હંમેશા કેવો છે તો કે બીજા ઉપર આધારિત. સપોઝ આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે પછી પ્રાણ ન કે મને તો આ ઘર બહુ ગમી ગયું, આ શરીર તો બહુ જ સરસ, મારે અહીંયા જ રહેવું છે. ના થઈ શકે. હંમેશા એ કેવો છે તો કે સ્વતંત્ર નથી, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, પરતંત્ર છે. એમ કે ભાઈ આનું લખાણ પૂરું, પછી શ્વાસ છે એ બહાર ગયો એ ગયો, ગમે એ ધારે અંદર ન આવી શકે. કારણ કે એ કેવો છે? પરતંત્ર. અને આવા અને આત્મા કેવો છે તો કે સ્વતંત્ર, સ્વયં સિદ્ધ છે. એ ક્યાંથી આ પ્રાણમય હોઈ શકે? કે આ બધા જ કારણોથી પ્રાણમય કોષ ન આત્મા. આ હું નથી. અન્નમય કોષ અપી અહમ ન અસ્મિ. અન્નમય કોષ પણ હું નથી, પ્રાણમય કોષ પણ હું નથી. અને છેલ્લે આના પછીમાં કહેશે કે મનોમય કોષ હું નથી. હવે પછીનો છે એ મનોમય કોષ, કે હું મનોમય કોષ પણ નથી. આપણે 108 શ્લોક જોવાના છે. એમાં આપણે આવતીકાલે જે શ્લોક જોશું એ 50મો છે. હું મનોમય કોષ પણ નથી. પણ એની ડિટેલ આવતીકાલે. કોઈ પ્રશ્ન? હા ભાઈ. સંથારો અને આત્મહત્યાનો તફાવત. સંથારો ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સ્યુસાઇડ ઓનલી. પણ જૈનો એને કહેવાય ને, જૈન ધર્મની અંદર એ લોકો એને બહુ સારી વાત કહે છે. એટલે આપણે એને બહુ ના નથી પાડતા, સરકારે ના નથી પાડતી. પણ ખરેખર એ એક પ્રકારની આત્મહત્યા જ છે, સ્વીકારેલી આત્મહત્યા. એવું છે. એને રેકમેન્ડેશન ન આપવું જોઈએ, પણ છતાં હવે ધર્મ સાથે જોડાયેલું છે એટલે સરકાર હસ્તક્ષેપ નથી કરતી. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો એ ન જ થઈ શકે. એ ન જ થઈ શકે, ક્યારે ના કરે. સંથારો શું કામ સિંધવા દેવો છે? જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આપણે નો કે આપણું કે ભગવાનનું ભજન કરી.
हरि हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरिओम। अनम्यूट करो तो તમારે સંભળાય ચંદ્રિકા। हरिओम 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 गीता हरिओम हरिओम।